हरियाणे के कुंडली ते दिल्ली के ਸਿੰਘੂ बॉर्डर ते बहुत ही ऐसियां रोचक कहानियां सामने आ रही, सच्चाइयां सामने आ रही ने ਜਿਹੜੀਆਂ इतिहास ਨੂੰ दोहरा रही ने। ਅਸੀਂ पुरातन समय का जो इतिहास है, सिख इतिहास, अगर वो झात मारीए तो अक्सर वो देखा जाता है जिमें शहीद लक्ष्मण सिंह जदों गुरुद्वारिਆਂ ਨੂੰ आज़ाद कराने की वारी आई सी तो ਉਹਦਾ पुत्र ਉਹਦੇ ਨਾਲ जिद करके संघर्ष के लिए ननकाना साहिब गया सी, जिथे उन्हें शहादत प्राप्त की सी, जिद करके गया सी। ऐसे ही पता नहीं जिमें इतिहास के विच किन्ने बच्चे ने जिन्हां ने अपने माता पिता के नाल जिद करके ते जंगां दे विच मल्ला मारियां ने, चाहे गुरु साहिब जी के सपुत्र होण, चारे साहिबजादे होण, चाहे फिर आम सिंघां दे जिहड़े ने उन्हां दे फरजंद क्यों ना होण। पर हुण मौजूदा समय की गल करिए, किसानी संघर्ष लगा होया। इस किसानी संघर्ष दे विच भी ऐसे बच्चे आ रहे ने जिहड़े अपने माँ बाप नूं जिद करके कह रहे हैं कि असीं संघर्ष च जाना है, शामिल होना है और सानू उत्थे लैके चलो, और माता पिता उन्होंने लैके भी आए ने, उन्होंने उन्होंने इच्छा भी पूरी की है। सो आओ असीं दिखा रहे तुहानूं लुधियाने जिले के राजेवाल पिंड तो एक ऐसा परिवार जिस परिवार दीयां बच्चियां ने, धीआं ने माता भागो होने का वारिस, उन्होंने वारिस होने का जिहड़ा वो फर्ज अदा किया। सो इन्हां बच्चियां ने अपने पिता नूं ये क्लीयर किया कि असी इस किसानी संघर्ष के विच पहुँचना है, उत्थे असी जाना है, और उत्थे जाके जब तक कि संघर्ष की कोई नतीजा नहीं निकलते तब तक वो योगदान पाना। सो ये बच्चियां अज पहुँचिया हुई ने बड़े दिनों दियां, पर अज इन्होंने स्टेज तो परफॉर्मेंस भी की है। की कीता इन्होंने, की इन्हों के दिल च है, क्यों आना होया, किस तरह इन्होंने माता पिता नूं इत्थे आउण लई तैयार किया, सो भी जाणांगे जी। वीर जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह जी। आप जी का नाम जी? मेरा नाम ਧਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ जी, ਪਿੰਡ ਜਰਗ ਤੋਂ ਆਏ ਜੀ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਸੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਡੈਡੀ ਕੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ, ਵੀ ਕੱਲ ਦੇ ਰਾਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ। ਜਦੇ ਪਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੱਜਰੇ जी। इन्होंने बहुत बस पुछो ना, इन्होंने इन्ना जोश आया पाया जी, हद तो वध जी। वीर जी मैं वीर जी एक जी जरूरी गल है जिहड़े मेरे मन के विच सवाल है, मेरे मन च सवाल नहीं, जनता के मन च भी होएगा। बहुत सारे ऐसे लोग ने जिहड़े घरां चों निकलण लई अजे पैर पुट्टण लई तैयार नहीं होए, खास करके जद धीआं दा जिक्र आंदा है। एडी भीड़ दे विच इन्ने ऐसे माहौल दे विच ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਦਿਲ ਥਰ-ਥਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੰਬਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਸ ਮੌਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ, ਔਰ ਇਸ ਮਰੀ ਜਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੋਈ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਸੋਚ ਸੀ? नहीं मैं वैसे बच्चों ने मैंने पूरा हौसला दिता। जो मैं किसी होर फोन करिया, कॉल करी भी मैं बच्चों लैके जाना, मेरे को ट्रांसपोर्ट का काम है, मेरा बसा ने जी, मैं भी बस लैके चलदे हाँ। कई ने नहीं हौसला किया है, तो मेरा पूरा हो सी भी मैं बच्चों लैके ही जाना। बच्चे कहते असी जमगे जरूर, कोई डरन की गल नहीं हैगी। जो सानू कोई डर ही नहीं है, साढ़े कोल लाई काहदे ला डर आ जी, जो इन्ने बच्चों ने कुर्बानियां देतियां। ये तो मेरिया धीआं ने, कोई इदा हो नहीं है, मैंने तो कोई डर नहीं लग्या ही नहीं है। रात दे फिरदे कोई यह जा कोई नहीं, असीं तां कहने भी आउण बच्चे आउण इत्थे, ठीक है ना, किसी नूं कोई काहे दा डर नहीं है जी। जी बिल्कुल। हुण ये जांबाज बच्चियां जिहड़ियां ने आन बान शान ने साडी पंजाब दियां, ऐसियां ही धीआं करके यही पंजाब की विरासत है, यही पंजाब की खासीयत है, जिसदे करके समय समय दीयां सरकारां कंबदियां ने, डरदियां ने, क्योंकि इत्थे कोई पेड़ बंदे नहीं आए हुए ना। सो इसे करके आपां सब तो पहलां इन्हां बच्चियां दे विचों सब तो बेटा ये जानना चाहांगे तुहाडे तो कि लीड कौन कर रहा है, यानी कि सब तो मूहरे कौन है जी? बेटा की नाम पुत्र जी तुहाडा? मेरा नाम महकप्रीत कौर है जी। किहड़ी क्लास च पढ़दे? मैं हुणे रीसेंटली ग्रेजुएशन पास आउट की थी। ठीक है जी। सो महकप्रीत, ये सारियां तुहाडियां रियल सिस्टर ने या दोस्त फ्रेंड कौन ने? मेरे कजन्स ने ते कुछ फ्रेंड्स। हाँ इंट्रोडक्शन करा दो सारे। हाँ जी। हाँ बिल्कुल। ए नूर ने, ए फ्रेंड। हाँ जी, हाँ जी। सत श्री अकाल। हाँ जी, नाम दस के? मेरा नाम नूर कमल कौर बैन जी। हाँ जी। ये फ्रेंड ने, एक्चुअली नाल वाले पिंड तो बिलोंग करते हैं। ये कौन ने? ये मेरे कज़न ने, ये मेरे मामा जी ने ते उन्हां दी बेटी ने। हाँ जी। की नाम तो? जैस्मीन कौर। ठीक है जी, जैस्मीन कौर। हाँ जी। कौन ने नाल? ये फ्रेंड ने मेरे। मेरा नाम जसमीन कौर। ओके ओके, ठीक है जसमीन जी। ये कौन ने? ये मेरे कज़न ने, मामा जी दे।
ਬੇਟੀ ਹਾਂ ਬੋਲ ਦਿਓ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਜ਼ਨ ਹੈ, ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ। ਜੀ 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 ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੌਣ ਇਹ ਨੇ? ਦੋਨੋਂ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ, ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਲਸਾ? ਗਰਨੂਰ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਣੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਾਜਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ, ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚਿਣਨ ਜਾਗੀ, ਉਹ ਚਿੰਗਾਰੀ ਜਾਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਖੇਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲਡਰਸ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹੋ, ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਹੋਣੀ ਖੇਤ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਈਵਨ ਮਾਮਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖੇਤ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਉੱਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ, ਕਿ ਜਾਹਿਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਨਕਸਲਾਈਟ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫॉर ਗ੍ਰਾਂਟਡ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ GDP ਰੇਟ ਆਪਣਾ ਘਟਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੁਝ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਆ? ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀਗਾ? ਫਾਰਮਰਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਨਾਜ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੌਣ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ? ਤਾਂ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ? ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੱਖ ਲਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਦਾ ਦੇ ਦਈਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਦਾ ਦੇ ਦਈਏ, ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਦੇ ਦਈਏ, ਗੱਦਾਰ ਦਾ ਦੇ ਦਈਏ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਦਾ ਦੇ ਦਈਏ, ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾ ਦੇ ਦਈਏ। ਇਹ ਕੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈ? ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ? ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਫੈਲਾਉਣ, ਮੰਗਣ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਦਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ, ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੇਫ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਓ, ਨਾ ਜਾਓ ਕੁੜੀਓ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ। ਹਾਂਜੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਹਾਰਡ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ ਆ ਕੇ? ਬਿਲਕੁਲ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਖੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ, ਇੱਕ ਬਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਸੇਫ ਕਰੀਏ? ਅਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੇਫ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਸ ਯੁੱਧ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀ? ਅਸੀਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਇਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਹੁਣ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਲਾਅ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਇੰਪਲਾਈਡ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਬੈਕਸ ਕੀ ਨੇ ਕਿ MSP ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੱਟੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਜੋ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਹ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਐਲਡਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖੜੀਏ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇ, ਹਮ ਉਮਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਦਿਓਗੇ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਗੀਆਂ? ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਤੇ ਦੇਖਿਆ,
ਉਹ ਦੇਖਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨ, ਫੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਲੰਬੇ ਪਏ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਪਏ ਨੇ? ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਹੌਸਲਾ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਿਸਟਰਸ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੀ ਨੇ ਉਸ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਆਰੰਭਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਹੌਸਲਾ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੁਝ ਪਰਫਾਰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਫਿਰ? ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੀਦੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨੇ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੇ ਜਕਾਰੇ ਵੀ ਲਾਏ। ਕਿੱਦਾਂ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡੇ? ਜਕਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਬੁਲਾਓ। ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ जिंदाबाद ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ जिंदाबाद ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ मुर्दाबाद ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ मुर्दाबाद ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ वापस लो ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ वापस लो। ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਕਾਰੇ ਸੁਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਕੜਕ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਤੜਕ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੋਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਹੌਸਲਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਬਦੀ ਹੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੜਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ ਸਵਾਏ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਸਿੰਗਿੰਗ ਹੈ, ਗਾਣੇ ਹੈ, ਡਾਂਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਉੱਤਰ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ? ਐਸੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਮੀਡੀਆ, ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜੀ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਿਆਰ, ਇਹ ਜੋ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਥ ਦੇ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਲੋਕ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਫੋਰਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ RSS ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਤੇ ਬਟ ਅਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ +1 'ਚ ਆ, ਉਹ 9th 'ਚ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਆਏ ਆ, ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣ ਆਏ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀਆਂ ਵਾਰਸ ਹੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੀਆਂ ਵਾਰਸਾਂ ਵਾਂ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਜੇ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਉਰੇ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਕੈਸਾ ਲੱਗਾ? ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ? ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੀ, ਆਏ ਹੋ, ਵੇਖਿਆ, ਫੀਲ ਕੀਤਾ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਲਿਆ, ਵਾਪਸ ਆਏ ਹੋ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੈਪ ਨੇ। 1 to 1 ਕਹੀਏ, ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 1 by 1 ਸਟੈਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ? ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ, ਕੱਲ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਆਏ 2 ਵਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਐਵੇਂ ਦੇਖਣ, ਮਤਲਬ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਪਏ ਸੀ ਸੁੱਤੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਲੰਗਰ ਜਦ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੰਗਰ, ਮਤਲਬ ਜਦ ਸਾਰੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਅੰਕਲ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ ਬੱਚਿਓ, ਬਹੁਤ ਜਕਾਰੇ ਲਗਾਉਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣਾ। ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਆ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ। ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੈਮਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਮਾਈਕ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੜੇ ਬੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹਿੱਲ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਨੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਐਨਰਜੀ ਕਿਵੇਂ ਆਈ? ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਜਿੱਥੇ ਘੋੜੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਲਾਈਨ ਤੇ। ਉੱਥੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਥਰੂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਖੁਦ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹੌਸਲਾ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਵੀ ਦਿਖਾਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਪਾਉਣਾ, ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਗਰ ਭਰ ਜਾਂਦਾ, ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਅਗਰ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਏਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਨਾਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁਨਾਮੀ। ਇੱਥੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਹਾਂ ਬੇਟੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਨਾਲ ਸੀ ਸਟੇਜ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਕਾਰੇ ਲਾਏ ਤੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੀਦੀ ਨੇ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ? ਇੱਕ ਦੀਦੀ ਨੇ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਵਧੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਦ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਗਤੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਆਂਦੀ ਹੀ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਦੀ ਨੇ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਖਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਦੀਦਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਨਾ ਨੂਰ ਆ, ਇੰਨੀ ਮੁਸਕਾਨ ਆ ਸਿਰ ਮੂੰਹ ਫੇਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਗਲਾ ਕਿਉਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੰਝੂ ਆ ਰਹੇ, ਇਹ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੜਫ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਫੇਰ ਐਡੀ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਆ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਕਿੱਤਾ ਛੱਡ ਕੇ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨੀਂਦ ਆਊਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹੈਲਪਲੈਸ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 25 ਤਰੀਕ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਦੀ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਹੈ ਨਾ, ਦੀਦੀ ਕਦੀ ਰੋਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਹਿਲੇ, ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਰੋਏ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੋਦੀ ਦਾ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਬੇਟੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਬਸ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਲਾਅ ਬਣਾਇਆ, ਜਦ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਅ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਪੋਰਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਉਹਨੂੰ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਟਾ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਹਿੱਲਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਲੋਕ ਉਰੇ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਾਰੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਠੰਡ ਆ ਕਿੰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਦੇਗਾ ਉੱਤੇ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਦਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਚੀਨ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਥ ਦੀ ਇੱਥੇ ਖੈਰ ਖਵਾ ਬਣ ਕੇ ਆਈਆਂ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕਹਿ ਦੇਣ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਦੇਣ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਅਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲੀ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਜੀ ਬੇਟੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਰ ਖੜੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਪਾ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਪਾਪਾ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੰਝੂ ਆਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਦਰਦ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ। ਇਹ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਉਹ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ? ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਾਏ ਕਰ ਲਵੇ। ਉਹਨੇ ਸਾਈਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ? ਉਹ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਤੜਪਾ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ? ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਤੀ। ਕੈਪਟਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬੈਠੇ ਫਿਰ ਧਰਨੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ? ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਧਰਨੇ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਰਿਹਾ ਕਿ
ਕਿਸਾਨ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਾਗਲਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੋਦੀ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਵੀ ਤੇ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਪਿੱਠ 'ਚ ਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੁੱਕਲ ਦਾ ਸੱਪ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਵੀ ਤੇ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਲਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲਾ ਲਓ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਨੇ। ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਧੁਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕਰਪਟ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਬਸ ਖੂਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਚੂਸਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਸ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਿਸ਼ਾਚ ਨੇ, ਨਰ ਪਿਸ਼ਾਚ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕ, ਪੂਰੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਹੱਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਮੰਨ ਲੈਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਇਹੀ ਹੱਲ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਜੀ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ, ਹੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰੀਏ? ਹੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਫਾਰਮਰਸ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਰਪਸ਼ਨ। ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਆ ਉਹ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਆ, ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਰਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕਰਪਟਡ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਉਰੇ ਬਹਿਣ ਸਾਰੇ, ਉਰੇ ਇੰਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਰੇ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਉਹ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਰੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦੇਖਣ। ਉਹ ਤਾਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਆ, ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੇ ਉਰੇ? ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਭਾਂਬੜ ਮੱਚ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੰਝੂ, ਇਹ ਹੜ ਹੰਝੂਆਂ ਦਾ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਇਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕੀਤਾ, ਆਣ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁੱਖ ਭੋਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਰੇ ਆਉਣ ਦੇਖਣ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਉੱਥੇ ਬੈਠਣ ਲਾਈਵ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਰੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ। ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਡਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਛੱਤਰ ਵੀ ਤਾਂ ਫੇਰਨਾ। ਛਿੱਤਰ ਫਿਰਨਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫਿਰਨਗੇ ਜੇ ਜੱਟ ਆਪਣੇ ਆਈ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਸਹੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਗਣਾ ਤੇ ਪਾਇਲ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਟਵੀਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਕਮੈਂਟ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈਗੀ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਬਸ। ਕੰਗਣਾ ਤੇ ਪਾਇਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪੈਸਿਆਂ ਚ ਆਪ ਵਿਕਦੀਆਂ 150 ਕੰਗਣਾ, ਪਾਇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਚਦੇ ਆ। 150 ਵੀ ਨਹੀਂ, 200 20 ਰੁਪਏ ਬੋਲ ਤੋ। ਹਾਂ, ਅੱਧਾ ਪੈਸਾ ਆਨੇ ਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ। 150 ਜੋਗੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਂਗਲ ਕਰੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਂਗਲ ਚੱਕੇਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਣਗੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸ਼ੇਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ੇਰਨੀਆਂ, ਔਰ ਸ਼ੇਰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਸ਼ੇਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸ਼ੇਰਨੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆਖਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹੇ ਸੁਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣਿਆ, ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਲੱਗਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਕੌਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਈਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ। ਜੇ ਸਾਈਨ ਹੀ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਛੋਟੇ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਮਝਦਾਰ ਕਰਦੇ। ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਈਨ, ਲਾਅ ਪਾਸ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਜਦ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਦ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ? ਟੀਵੀ ਤੇ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਗੋਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਦਿਖਾਓ। ਆ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਦੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਹੈ ਅੱਛੇ ਦਿਨ? ਬਿਲकुल सही गल है, सही है पुत्र। तेरी आवाज़ जरूर जाएगी और ये आवाज़ा ही ओदी नींद हराम करनी है। ये आवाज़ा ही ओदियां लत्तां ਉਰੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਪਤਾ ਹੁਣ ਲੁਕਿਆ ਕਾ ਤੋਂ ਬੈਠਾ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਕਿਹੜਾ ਲਾਅ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ। ਪਤਾ ਲੁਕਿਆ ਬੈਠਾ। ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ
ਵੀਰ ਰਸ ਵਾਲੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੀਰ ਰਸ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਧੀਏ, ਦੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਸਿੰਪਲ ਏਜੰਡਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹੂੰ ਕਰੂ ਨਿਵਾਸ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। जाओ तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर तर तली गली मोरी आओ, इतमारग पैर तरी जय, सिर दी जय कान ना की जय। ये समा है परख दा, उठण दा, जागण दा, अगे वधन दा और जित प्राप्त करन दा। बहुत सारिया साजिशां चल रही ने, तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, कोझे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, तरह तरह के नावां दे नाल बदनाम किया जा रहा है, तरह तरह दियां देश ਵੱਖ-ਵੱਖ देश विरोधी एजेंसियां नाल जोड़िया भी जा रहा है, तोड़िया भी जा रहा है, कईयां नूं खरीदिया भी जा रहा है और कईयां दे मुੱਲ भी पाए जा रहे हैं। बहुत कुछ हो रहा है, पर गल फिर वही कर रहे हैं, जिन्ने भी बेदावे वाला इतिहास पढ़िया होएगा कि किवें गुरु साहिब नूं बदावा ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਕੇ आ गए सी ते जदों ਉਹ पहुँचते ने घर ਤਾਂ माई भागो ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ जो फटकार पाउंदी है और उस फटकार तो बाद ਜਦੋਂ ਚੂੜੀਆਂ ਭੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ और ਉਹਨਾਂ ਚੂੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੋਦ 'ਚ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦਾਵਾ ਪਾੜ ਕੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦਾਵਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦਾਵਾ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾੜਿਆ, ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵਿਦਾਵਾ ਪਾੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਰਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਓ ਤਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ 'ਚ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ 'ਚ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ 'ਚ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸੋਚ ਕੇ ਜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਦਾਵਾ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਦਾਵਾ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੇਦਾਵਾ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਨਾਲ ਬੇਦਾਵਾ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂਆਂ ਦਾ ਹੜ ਆ ਮੁਹਾਰੇ ਹੀ ਵਗ ਤੁਰਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਸਾਥ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਔਰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣੇ ਚੌਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਪੀਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸੁਨੇਹਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੁੰਦੀ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਮਰਦ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਔਰਤ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਮਰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਤੀ ਜੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਧੀਆਂ ਨੇ ਧੀਆਂ ਵਾਲੀ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਤੀ ਜੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਕੌਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਕੌਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਮੇਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਮਰਦ ਕਦੋਂ ਬਣਨਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕੌਰ ਕਦੋਂ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਠੱਪਾ ਨਾ ਲਵਾ ਲਿਓ ਕਿ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਮੇਲ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਓ ਬਾਹਰ, ਚੰਗੇ ਰਹੋਗੇ। ਆਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਹੈ, ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਓ ਔਰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦਾ ਟੀਵੀ NRI ਔਰ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਦਿਖਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੰਗਾਰੇ ਦਿਖਾਏ ਨੇ, ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੰਗਾਰੇ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਇਆ, ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਣ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਗਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਚੈਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੰਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਆਣ ਤੇ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰੀਏ। ਸੋ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸੁੱਤੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁਸੀਬਤ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਸਹੇੜ ਲਓ। ਸੋ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਹੈ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਸਲਾ ਮੁੱਕੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੋਈ ਕਿ ਜੇ ਮਾਮਲਾ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮੋਦੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੁਕਾਇਆ ਉਹ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਪਾਰੇ ਰੱਬ ਆਪੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰੂ, ਮਰੂ ਉਹ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਰੂਗਾ, ਰੱਬ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਾਰੂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਲਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੌਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਖੌਫ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੌਫ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਏਗੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦਾ ਟੀਵੀ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਟੀਵੀ NRI।